सामने एक बार एजेंडा पढ़ दे रहा हूँ। आज का एजेंडा ಇವತ್ತಿನ ಅಜೆಂಡಾ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಭಾಗದ ಪುನರ್ರಚನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನೂತನ ಮೈನಾರಿಟಿ प्रेसिडेंट का सुनाना है एजेंडा आज का. ಮುಖಂಡರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಮುಖಂಡರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ, ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ 25 ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 25 ಜನರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಸರ್ ಹುಸೇನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಯಾವ ಬರಲಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿಯ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗತ್ವ ಬರಬೇಕು, ಸಹಭಾಗತ್ವ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ತೋರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ರಾಜ್ಯ 6ನೇದು 5ನೇದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗುವುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂತೆ कुमारण्ण विषय. हमारा जो एजेंडा है पार्टी का और माइनॉरिटी सेल को रीऑर्गेनाइज करने का, इसका जो मेन मुद्दा है हमारा 2016 और 2018 में किसी और के साथ हमने सरकार बनाई, लेकिन इस बार 2023 का कुमारण्णा का जो इरादा और कुमारण्णा की जो प्लानिंग है वो 30 और 40 के बीच में नहीं है. ये आप लोगों को समझना है. हमारा मुद्दा और हमारा जो लक्ष्य है वो 123 है, विजन 1 2 3. इसके लिए सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, सारे कौम, सारे समाज पार्टी का हाथ पकड़ना चाहिए. हम सब मुसलमान जो आज हम लोग काम कर रहे हैं, जो काम करते रहे हैं, अभी ये नहीं, मुझे आपको ये नहीं सिखाना है कि हमारी पार्टी ने क्या किया है, क्योंकि बहुत से सीनियर लोग हैं. आज हमें गली गली पूछे जाना है, घर घर जाना है. हमें ये जिम्मेदारी हम लोगों में, यहाँ पे लीडर या कार्यकर्ता नहीं है. यहाँ पे ये घर का मामला है, ये हमारी पार्टी का मामला है. सिर्फ कहने से कि कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नेक्स्ट मुख्यमंत्री बन जाएंगे करके ये मुमकिन नहीं है. ये मुमकिन जब भी है कि इस बार 123 जो मिशन 1 2 3 है उसके लिए क्या करना है, ये चर्चा है. यहाँ पे जो मैनिफेस्टो के अंदर है वो हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, प्रपोजल देना हमारा काम है. एक्सपर्ट कमिटीज है जो मैनिफेस्टो के अंदर लेके आना है. मुसलमानों का प्रोटेक्शन, हाँ है, मुसलमानों का प्रोटेक्शन. किसने नहीं किया मुसलमानों का प्रोटेक्शन? कुमार स्वामी साहब, अगर हम लोग बात करें हुबली के मैदान के बारे में, अगर सदानंद गौड़ा को अरेस्ट कराने के मामले जब मुख्यमंत्री थे, जब बीजेपी सरकार थी, ये बात कौन कर रहा है? हम लोगों को कर रहा है. हमारे में क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? भाई उसने मुझे इज्जत नहीं दी, उसने मुझे स्टेज पे नहीं बिठाया, उसने मुझे फोन नहीं उठाया. ये हमारे घर का मसला है, ये हमारा आपस का मसला है. मिलके काम नहीं किया. इमरान पाशा ने कह रहे थे सवाल मिलके काम करने का नहीं है, साथ में काम करने का है. सब साथ में मिलके काम करना है आपको. माइनॉरिटी करके नहीं है. आपके दोस्त होंगे, आपके बाप होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे. जिम्मेदारी खुद उठाना पड़ेगा. हम लोग हमारे घर को, हमारी फैमिली को, ये हमारी पार्टी है, ये किसी की पार्टी नहीं, हम सब की पार्टी है.
टीम जो है इंशाल्लाह आप जहां पर भी बुलाएंगे हम वहां पे पहुंचने का काम हम लोग करेंगे। हम फरवरी 10 हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाएंगे और उसी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बेरर्स का ऐलान होगा जहां पर हम लोग जाकर के देखेंगे। समझ में आई बात? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट ये तमाम रिकमेंडेशन यहाँ पर नबी साहब ने कहा है कि वहाँ के लोकल लीडरशिप को उनका रिकमेंडेशन लेकर के तो किस तरह से होगा कुमार नबी साहब हमारे लीडर को बता करके इंशाअल्लाह ताला वो काम करने का काम करेंगे, क्योंकि पार्टी के दीगर प्रोग्राम हमारे बीच में चल रहे हैं। कुमार अन्ना को आगे आने वाले दिनों के अंदर कर्नाटक का रियासत का चीफ मिनिस्टर हमको बनाना है। कुमार अन्ना के मिशन 123 के सपने को हमको साकार करना है और यहाँ पर मैं बड़े खुले अल्फाज में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि कुमार अन्ना का जो सपना है मिशन 123 ये जब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि हम मुसलमान उनका साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ने वाले। ये बिल्कुल तय है। इसीलिए यहाँ पर जो मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है पार्टी के मेंबरशिप ड्राइव के अंदर मुसलमानों के ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को पहल करना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्नाटका हो या दिल्ली हो, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के नाम पर इशू क्रिएट नहीं कर रही। आए दिन कर्नाटका के अंदर, हर जिले के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, एक इशू को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो उडुपी का मामला हो, चाहे वो अड़ंग का मामला हो। ऐसे हर जिले के अंदर एक छोटा इशू क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वो चाहते हैं कि इस समाज के अंदर जो पोलराइजेशन की सियासत है, हिंदुओं को मुसलमानों से दूर करने की सियासत है, उसके लिए जो है सियासी लीडर आगे बढ़ के जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। यहाँ पर हमारी बहन नजमा नजीर के लिए बड़ा अच्छी बात कही कि पार्टी के लीडर ने उसको आगे के जवाब नहीं दिया। इस छोटे छोटे इश्यूज पर मैं नहीं चाहता कि कुमार अन्ना बयानबाजी करे, इसके लिए आप और हम काफी हैं इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर ताकीद हुई है, हो गई है। इसकी वजह यह है कि कुमार अन्ना ने मुझे माइनॉरिटी का सदर बनाया, उसके बाद हमारे गुलबर्ग का कॉर्पोरेशन इलेक्शन, उसके बाद में मेयर का मामला, उसके बाद में बाय इलेक्शन जिंदगी। पोलिंग से 2 दिन पहले मेरे वालिद को जो है मैं हॉस्पिटल को लेके गया, 2 महीने से वहां पर एडमिट हुए, उसके बाद में इंतकाल हुआ और कल उनका 40वां हुआ है। कल ये कोर कमेटी की मीटिंग है, उन्होंने जिम्मेदारी मुझ पर आयद की गई। कहीं ना कहीं मुझे एहसास है कि जितने उम्मीद के साथ जब तक आपका भाई मैं आपसे वायदा करता है कि पार्टी की आवाज बनकर ಅವರು ಇಷ್ಟು ತಡವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅವರ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ತಾವೆಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಇದೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೀನವರು, ಪಟ್ಟಪ್ಪನವರು, ಆರಿಫ್ ಪಾಷಾ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಬಿಂದೂರಿನ ಲೀಡರು ರೋಷನ್ ಸಹೋದರಿ, ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 11 ಗಂಟೆ ಇದೆ, 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಊಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೋಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ
ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತೀನಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು 2023ಕ್ಕೆ ಮಿಷನ್ 123 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇನು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಂಧುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ರವಿಯವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅವರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಇವತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡಪ್ಪನವರು ಅವರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಭಾಗದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನವಾಬರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನವಾಬರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ನಜ್ಮಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಆರಿಫ್ ಬಾಷಾ ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಫಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶನ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಧ್ವನಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು, ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಉತ್ತಮವಂತ ಕಲ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬ ಅವರ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 2023 ಚುನಾವಣೆ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 8 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ಲಿ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಸದಸ್ಯರು ನೋಂದಣಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಈ ಸದಸ್ಯರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನವೊಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಗಳೇನಿದೆ, ಈ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸದಸ್ಯರ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು